गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अक्टोबर 14 तारिख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 पूर्व अपेक्षा एथर आगुआ माड़ी आसुछि शीत। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारतर विभिन्न अंचल को एबे स्पर्श करिछि शीत। चलित वर्ष थरहर करिबो हाड़भंगा शीत। कोहला पवन जाड़ को आहुरी बल देब। आगुआ शीत आसवा भितर पाणीपाग विशेषज्ञों आकलन भयंकर शीतर आभास देछि। शीत एथर तार प्रकोप देखाइब, थराइब, जड़ सह जोड़िब, जार संकेत एबेठु मिलिलानि। पूर्व अपेक्षा एथर आगुआ माड़ी आसुछि शीत। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारतर विभिन्न अंचल को एबे स्पर्श करिछि शीत। साधारणतः दीपावली पर दिल्ली को शीत आसुथुवा बेले एवर्ष एहार बहु पूर्वरु अचानक तापमात्रा खसिछि। दिल्ली रे शुक्रवार प्रथम थर पर चलित वर्षर तापमात्रा 20 डिग्री तलकू खसीथिला। गतकाली दिल्लीर सर्वनिम्न तापमात्रा 19.6 डिग्री थिला, जहाँकि स्वाभाविक तापमात्रा ठारू तले रहिछि। नंबर 2 अहमदाबाद रे महा आडंबर रे पालित होला नुआखाई भेटघाट कार्यक्रम। गुजरातर अहमदाबाद ठारे पश्चिम ओडिशा कलरोल एसोसिएशन द्वारा महा आडंबर रे नुआखाई भेटघाट कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। प्रथमे माँ समलेश्वरी पूजार्चना करा जायतिला। तापरे विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संबलपुरी नृत्य, संगीत, फैशन शो इत्यादि आयोजन करा जायतिला। समस्त उपस्थित जनता पारंपरिक संबलपुरी पोशाक परिधान करथिले एवं सुस्वादु संबलपुरी खाद्य मजा नेथिले। गुजरातर बहु दूर दूरांतरु पश्चिम ओडिशार जे माने आसी एठारे रहिचंती समस्ते एही कार्यक्रम रे योगदान करथिले एवं आयोजक मानकु भूरी भूरी प्रशंसा करथिले। नंबर 3 पुरी रे मुख्यमंत्री माराथन कार्यक्रम। हबिशाली ठारू आशीर्वाद ग्रहण करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एक मास व्यापी चलिथिबा महाधार्मिक कार्तिक मास पई उत्सव मुखर श्रीक्षेत्र वृंदावती निवास हबिशाली शिविर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी पहुंची हबिशाली मां सह आलोचना करिसेंती। ए अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसेंती कार्तिक मासर महत्व अनेक रहिछि। अनेक हबिशाली पुरी रे एकाठी होइथांती। मासे धरी निष्ठा और पवित्रतार सह व्रत करिथांती। 2500 हबिशाली चलित वर्ष 5टी स्थान रे व्यवस्था होइछि। चलित वर्ष 3 कोटी 30 लाख टंकार व्यवस्था होइछि। हबिशाली योजना को सुदृढ़ करा जिबा पुरी रे विश्वस्तरीय म्यूजियम, लाइब्रेरी सह तीर्थयात्री सुविधा को आधुनिकरण करा जिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। नंबर 4 ओडिया डाक्तरी छात्री को दुष्कर्म नहीं कंपिलाणी पल्लीरू दिल्ली। पश्चिमबंग में ओडिया डाक्तरी छात्रों को दुष्कर्म घटना को नहीं उठुची पड़ुची सारा देश। दिल्ली कोलकाता पर्यंत सबुठी यह घटना को निंदा करा जाउछि। पीड़िता सहायता पाई ओडिशारू स्वतंत्र टीम जाई पश्चिमबंग में डेरा पकाइछंती। एसबु भितर ममता बयान नुआ विवाद सृष्टि करिछि। पश्चिमबंग दुर्गापुर में ओडिया डाक्तरी छात्री गणदुष्कर्मर शिकार हुई हस्पिटाल रे चिकित्सित होउछंती। पीड़िता स्वास्थ्यावस्था धीरे धीरे सुधार आसुथिले भी मानसिक स्तर में से संपूर्ण भांगी। परिवार लोके भी झीर एभली अवस्था देखि कांदुछंती। यह भितर पीड़िता पाखरे पहुंचुछंती ओडिशा महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती और बीजेपी नेत्री। पश्चिमबंग विरोधी दल नेता शुभेन्दु अधिकारी मध्य पीड़िता परिवार को भेटिछंती। अन्यपटे पीड़िता न्याय दाबी कॉलेज और राजरास्ता देखा मिली विभक्ष। नंबर 5 बिहार रे खोलिला मोदी को सिक्रेट प्लान। 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन आसन बंटन पर एनडीए रो शेष होइछि मानस मंथन। एनडीए तार आसन बंटन फर्मूला घोषणा करिछि। एनडीए रो मंथनरू बाहरी थिबा एही आसन बंटन फर्मूला राज्य रे एक नुआ राजनैतिक संतुलन को संकेत देउछि। बीजेपी एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू को 101 आसन दिया जाइछि, जेतेबेले चिराग पासवान को एलजेपी पार्टी को 29 आसन दि जाइछि एवं जीतन राम मांझी को होम एवं उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएमए को 6टी लेखाएं आसन दि जाइछि। नंबर 6 ओडिशा छाड़िबा प्रक्रिया आरंभ कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। आज ओडिशा छाड़िबा प्रक्रिया आरंभ करिछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। प्राथमिक पर्यायर उत्तर ओडिशा जिला केन्दुझर प्रत्यावर्तन करिछि मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशारू प्रत्यावर्तन करने नहीं पाग अनुकूल रही। एवं मौसुमी वायुर प्रत्याहार रेखा वाराणसी, जबलपुर, आकोला, अहिल्यानगर, आलीबाग दे गति करुछि। आसंता 24 घंटा मध्य ओडिशा समेत
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ନମ୍ବର 7 ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 47,126ଟି ବୁଲା କୁକୁର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 67ଟି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋର 5ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର, DO, SM, TAଙ୍କୁ ନେଇ 410ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ। ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 47,126ଟି ବୁଲା କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23,047ଟି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁର ରହିଥିବା ବେଳେ 15,552ଟି ମାଇ କୁକୁର ଏବଂ 1,124ଟି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ତାମିଲନାଡୁ କରୂର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ହେବ CBI ତଦନ୍ତ। ତାମିଲନାଡୁ କରୂର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର କରୂରରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା TVK ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 41 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 10,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ଭଳି ଜାଗାରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ କିଛି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି SIT ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ CBI ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଗାଜାରେ ଶେଷ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗାଜାପଟ୍ଟିରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି ଶେଷ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ। ଇଜିପ୍ଟର ଶାର୍ମ ଏଲ୍ ଶେଖର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମିସରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ। 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭାରତର ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୈଦେଶିକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ତାପରେ ଶର୍ମା ଏଲ୍ ଶେଖ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଜାପଟ୍ଟିରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ସୋମବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ଯାଏଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ କଳାକାର। କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ବରଗଡ଼। ସେହିଭଳି ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କଂସ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ହେବ କଳାକାର ଚୟନ କରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅନୁଦାନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଅନୁଦାନ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରମୁଖ 170 କଳାକାରଙ୍କୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ ସମାନ ରାଶି ମିଳିବ। ଏହାସହ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସି ମଥୁରା ନରେଶ କଂସ ମହାରାଜ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବ୍ୟ ରାଜଦରବାର ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲାରେ 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି। ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲାରେ ସୋମବାର 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁନା ମହାନ୍ତି ଓ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଶନିବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ OPRB କୈଫତ ରଖିଥିଲା।
OPRB ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂରା ଘଟଣାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଚେତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କରାଇବା। ନମ୍ବର 12 ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 8 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 8 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହ୍ରାସ ପାଇ 1.54% ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା 2.07% ଥିଲା। ସୋମବାର ଜାରି ସରକାରୀ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ସହ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 1.54 ରହିଛି, ଯାହା 2017 ଜୁନ୍ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 2.04% ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ 0ରୁ 2.28% ତଳେ ରହିଛି, ଯାହା 2018 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ନମ୍ବର 13 ଚୀନର ଉପରମୁଣ୍ଡ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ବିରୋଧ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରୁ 76 ଗିଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ 6.4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ସୋମବାର କହିଛି। ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ CEA କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 12ଟି ଉପବେସିନରେ 208ଟି ବଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହାର ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷମତା 64.9 ଗିଗାୱାଟ। ନମ୍ବର 14 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରୁଜୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ରୁଜୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକାଙ୍କର ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନର ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କାଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ, ତା'ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ଲା ବାଗ୍ଚିଙ୍କ 2 ସଦସ୍ୟ ବେଞ୍ଚ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 RCB ନା IPL ଛାଡ଼ିବେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। କୋହଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ତର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର IPL କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋହଲି IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି RCB ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୋହଲିଙ୍କ IPL ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଥା ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ରିପୋର୍ଟର ରୋହିତ ଜୁଗଲାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ IPL ନୂଆ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରିନ୍ୟୁ କରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କର IPL ଖେଳିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି RCB ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଯଦି ବିରାଟ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ IPL ଖେଳିବା ଉପରେ ନାଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଲା। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।